Hello friends, welcome to Centum Tutor PGTRB Commerce 2020 Test Series 1 Unit 5 Cost Accounting. இந்த Cost Accounting topicல costing, methods and techniques of costing, different cost concept, process, unit, operating, job, contract costing. இதெல்லாம் இந்த topicல வருது. இதில் வரக்கூடிய ஒரு 20 20 questions நம்ம பார்க்கலாம். Question number 1. The technique and process of ascertaining costs is called dash. Cost, costing, cost accounting, cost management. Ascertaining cost. Cost கண்டுபிடிப்பதற்கு பயன்படுகின்ற ஒரு டெக்னிக் இல்லைனா ப்ராசஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? காஸ்ட்னு சொல்லுவோமா, காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோமா, காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் இல்லைனா காஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்? which one is correct? The technique and process of ascertaining cost is called dash. Question number 2. Dash aims at maintaining the cost in accordance with the established standards. Dash aims at maintaining the cost in accordance with the established standards. ஏற்கனவே அமைக்கப்பட்ட திட்டத்தின்படி ஸ்டாண்டர்ட் பிரகாரம் காஸ்ட் மெயின்டைன் பண்றது தான் இதனுடைய எய்ம், இதனுடைய நோக்கம். காஸ்ட் கண்ட்ரோல், காஸ்ட் ரிடக்ஷன், காஸ்ட் ரிப்போர்ட்ஸ், none of the above. Dash aims at maintaining the costs in accordance with the established standards. Question number 3. Cost accounting records the dash aspects. Cost accounting எந்த aspects எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க? குவான்டிடேட்டிவ் அளவா, குவாலிட்டேட்டிவ் தரமா, both A and B, either A or B. இதில் எதை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க? காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் தி dash aspects. Quantitative, qualitative, both A and B, either A or B. Question number 4. In cost accounting, reports and statements are prepared dash. Cost accountingல reportsum அதோடைய statementum எப்போ prepare பண்ணுவாங்க? Usually for a year, half yearly, as and when required, quarterly. Cost accountingல reportsum statementsum எப்போ prepare பண்ணுவாங்க? பொதுவா ஒரு வருஷத்துல இல்ல half yearlyயா, அரையாண்டுக்கு ஒரு முறை, எப்போ தேவைப்படுதோ அப்போ, as and when required, quarterly. Question number 5. Level of activity or volume of production is the example of a dash. Level of activity இல்லைனா வால்யூம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன், ஒரு ஆக்டிவிட்டியுடைய லெவல் இல்லைனா எந்த அளவுக்கு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது, இது எதனுடைய எடுத்துக்காட்டு? காஸ்ட் யூனிட், காஸ்ட் டிரைவர், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சென்டர்ஸ், காஸ்ட் சென்டர்ஸ். இந்த லெவல் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டியும் வால்யூம் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனும் எதுக்கு எக்ஸாம்பிள்? காஸ்ட் யூனிட்டுக்கு எக்ஸாம்பிளா, காஸ்ட் டிரைவருக்கு எக்ஸாம்பிளா, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சென்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளா, காஸ்ட் சென்டர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிளா? 6th question. The costs which are notional costs which do not involve any cash outlay is called dash. Standard cost, marginal cost, abnormal cost, imputed cost. இது காஸ்ட், இது ஒரு நோஷனல் காஸ்ட் தான். இந்த காஸ்ட்ல ஆக்சுவலி பணம் வெளியே போறது கிடையாது. பணம் காஸ்ட்னா செலவுனா பணம் வெளியே போகும். பட் இந்த காஸ்ட், இந்த செலவுக்கு பணம் வெளியே போகாது. இது ஒரு நோஷனல் காஸ்ட் தான். அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டா, மார்ஜினல் காஸ்டா,
abnormal cost, imputed cost. Question number 7. Historical costs incurred in the past and they play no role in the decision making in the current period. இது ஒரு கடந்த கால செலவு, கடந்த கால காஸ்ட், ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட். அது கடந்த காலத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்ட். டிசிஷன் மேக்கிங்கில் இப்போ கரண்ட் நடப்பு காலத்தில் வந்துட்டு டிசிஷன் மேக்கிங்கில் தீர்மானம் எடுப்பதில் எந்த விதமான ரோலும் கிடையாது. அதுக்கு அந்த காஸ்டோட பேர் என்ன? Historical costs incurred in the past and they play no role in decision making in the current period. Out of pocket cost, sunk costs, period costs, explicit costs. Question number 8. These costs do not involve any immediate cash payment. இந்த காஸ்ட்ல உடனடியாக பணம் செலுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை. These costs do not involve any immediate cash payment. Implicit costs, explicit costs, absolute cost and discretionary costs. Question number 9. Dash is the extension of job costing. Job costing உடைய தொடர்ச்சி, நீட்சி எது? Dash is the extension of job costing. Job costing உடைய நீட்சி எது? Batch costing, contract costing, process costing, operating costing. இதில் எது job costing உடைய extension? Question number 10. The cost of completing each stage of work is ascertained in dash. ஒரு ஒர்க்கில் பல ஸ்டேஜஸ் இருக்கும். ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லையும் அதனுடைய காஸ்ட்டை நம்ம அசர்டைன் பண்ணுவோம், கணக்கிடுவோம். இதில் காஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீட்டிங் ஈச் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ஒர்க் இஸ் அசர்டைன்ட் இன் பேட்ச் காஸ்டிங், job costing, process costing, operating costing. Question number 11. It is used in the case of concerns rendering services like transport, supply of water, retail trade, etc. அதாவது இந்த காஸ்டிங் மெத்தட், இந்த காஸ்டிங்கை வந்துட்டு இந்த ஸ்தாபனங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்துவோம். அதாவது சர்வீஸை கொடுக்கக்கூடிய டிரான்ஸ்போர்ட், சப்ளை ஆஃப் வாட்டர், ரீட்டைல் ட்ரேட் போன்ற ஸ்தாபனங்களை பயன்படுத்துவோம். எந்த காஸ்டிங்கை பயன்படுத்துவோம்? ப்ராசஸ் காஸ்டிங், ஆப்ரேட்டிங் காஸ்டிங், கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங், ஜாப் காஸ்டிங். 12th question. It is the practice of charging all costs, both variable and fixed to operation, process of products. Process of productsல ப்ராடக்ட்ஸை ப்ராசஸ் பண்ணுறதுல, செயல்படுத்துறதுல, ஆப்ரேட் பண்ணுறதுல வேரியபிள் காஸ்ட் மாறக்கூடிய செலவுகளையும், ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ரெண்டையுமே நம்ம எடுத்துக்குவோம். இன் தி ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் சார்ஜிங் ஆல் காஸ்ட், போத் வேரியபிள் அண்ட் ஃபிக்ஸட் டு ஆப்ரேஷன், ப்ராசஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட்ஸ். மார்ஜினல் காஸ்டிங், யூனிஃபார்ம் காஸ்டிங், அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங், ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங். இந்த 4 காஸ்டிங்கில் எந்த காஸ்டிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எல்லா செலவுகளையும், அதாவது வேரியபிளாக இருந்தாலும் சரி, ஃபிக்ஸடாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துக்குவோம். Question number 13. When a number of firms in an industry agree among themselves to follow the same system of costing. நிறைய ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா நிறுவனங்களும் ஒரே காஸ்டிங் சிஸ்டத்தை ஏற்றுக்குவாங்க. அது என்ன காஸ்டிங் சிஸ்டம்? அதுக்கு என்னென்னு பேர்? மார்ஜினல் காஸ்டிங்கா, யூனிஃபார்ம் காஸ்டிங்கா, ஹிஸ்டாரிக்கல் காஸ்டிங்கா, ஸ்டாண்டர்ட் காஸ்டிங்கா? when a number of firms in an industry, ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய பல நிறுவனங்களும்
ஒரே மாதிரியான காஸ்டிங் சிஸ்டத்தை ஏத்துக்குவாங்க. அந்த காஸ்டிங் சிஸ்டத்துக்கு பேர் என்ன? Question number 14. Dash is a method of costing used where the output produced is identical and each unit of output requires identical cost. இந்த காஸ்டிங் மெத்தட்ல உருவாக்கப்படுகின்ற உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற எல்லா பொருளுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். எல்லா அந்த யூனிட்டுக்குமே ஒரே மாதிரியான காஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கும். இந்த மெத்தட்ல அதாவது it is a method of costing used where the output produced is identical and each unit of output requires identical cost. ஒரே உற்பத்தி செய்கின்ற எல்லா பொருளும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். அதனுடைய செலவுகளும் காஸ்ட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். எந்த காஸ்டிங் மெத்தடில் இதை இப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்? பேட்ச் காஸ்டிங்கா, ஜாப் காஸ்டிங், யூனிட் காஸ்டிங், கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங். Question number 15. The main points of distinction between job and contract costing includes job costingையும் கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கையும் இந்த முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் தான் வேறுபடுத்தும். எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. length of time to complete a big jobs, activities to be done outside the factory area, all the above. இந்த ஜாப் காஸ்டிங்கையும் கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கையும் வேறுபடுத்தக்கூடிய பாயிண்ட், அதோடைய கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடிய டைம், லென்த் ஆஃப் டைம், பெரிய வேலைகள், ஆக்டிவிட்டி இந்த செயல்பாடு எப்போதும் ஃபேக்டரிக்கு வெளியே தான் நடக்கும். ஆல் தி அபோவ். இதில் எந்தெந்த காரணிகள் ஜாப் காஸ்டிங் அதுமாதிரி கான்ட்ராக்ட் காஸ்டிங்கை வேறுபடுத்தக்கூடிய மெயின் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Question number 16. 200 units were introduced in a process in which 20 units is the normal loss. If the actual output is 150 units, then there is dash. No abnormal loss, no abnormal gain, abnormal loss of 30 units, abnormal gain of 30 units. ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் 200 யூனிட்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க ப்ராசஸில். அதில் 20 யூனிட் நார்மல் லாஸ் ஆயிரும். ஆக்சுவலாக அதோடைய அந்த அவுட்புட் அதுலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய அவுட்புட் 150 யூனிட்ஸ் அப்படின்னா அதில் எந்த விதமான அசாதாரண நட்டமும் ஏற்படவில்லை, எந்த விதமான அசாதாரண லாபமும் ஏற்படவில்லை. 30 யூனிட் அசாதாரண நட்டம் ஏற்பட்டது, இல்லை 30 யூனிட் அசாதாரண லாபம் ஏற்பட்டது. இதில் எது சரி? Question number 17. Composite cost unit for a hospital is. ஹாஸ்பிட்டலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காஸ்ட் யூனிட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒவ்வொரு இதுக்கும் காஸ்ட் யூனிட் இருக்கும். பர் பேஷண்டா, பர் பேஷண்ட் டேவா, பர் டேவா, பர் பெட்டா, இவங்களுடைய காஸ்ட் யூனிட் என்ன? அதாவது ஹாஸ்பிட்டலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய காஸ்ட் யூனிட் என்ன? பர் பேஷண்டா, பர் பேஷண்ட் டேவா, பர் டேவா, பர் பெட்டா. 18th question. Depreciation is treated as fixed asset if it is related to. Depreciation தேய்மானத்தை நம்ம நிலை சொத்தாக fixed asset-ஆக நம்ம கருதுவோம், ட்ரீட் பண்ணுவோம். எது கூட ரிலேட் பண்ணியிருந்தால்? ஆக்டிவிட்டி லெவலா, ரிலேட்டட் வித் மிஷின் ஹவர்ஸா, எஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் டைமா, none of the above. ஆக்டிவிட்டி லெவல் நம்ம எந்த வரைக்கு நம்ம செயல்படுத்துகிறோம் மிஷினை, இல்லைன்னா மிஷின் ஹவர் அதை பொறுத்தா, இல்லை எஃப்ளக்ஸ் ஆஃப் டைம் காலப்போக்கு, இல்லை none of the above. Depreciation is treated as fixed cost if it is related to activity level, related with mission hours, efflux of time, none of the above. Question number 19. Depreciation on machinery is an example of. ஒரு இயந்திரத்தின் மீதான தேய்மானம் எதற்கு எடுத்துக்காட்டு? Imported cost, opportunity cost, shutdown cost, discretionary cost. இதில் எது கரெக்ட்? அதாவது மிஷினரி மேலே ஒரு இயந்திரத்தின் மீது ஏற்படுகின்ற தேய்மானம் அப்படின்றது எதுக்கு எடுத்துக்காட்டு?
inputted cost, opportunity cost, shutdown cost, discretionary cost. இதோட ஆன்சர்லாம் பார்க்கும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு இப்போ லாஸ்ட்டில் ஆன்சர் நம்ம கொடுக்க போகிறோம். இந்த டிப்ரிசியேஷன் ஆன் மிஷினரின்றது எக்ஸாம்பிள், இதோட எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு ஞாபகம் வைக்கக்கூடாது. ஏன் இது எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா, உங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய இன்புட்டட் காஸ்ட்னா என்ன, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ்ட்னா என்ன, ஷட்டவுன் காஸ்ட்னா என்ன, டிஸ்கிரிஷனரி காஸ்ட்னா என்னன்னு ஃபஸ்ட் நீங்கள் இந்த காஸ்ட் எல்லாமே நீங்கள் ஒவ்வொரு சிங்கிள் லைனில் ஞாபகம் வச்சா போதும். அப்போது ஏன் இது வந்து டிப்ரிசியேஷன் ஆன் மிஷினரி வந்து இதுக்குள்ளார வருது அப்படின்னு நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். Question number 20. Costs incurred for the maintenance of inventory is called. சரக்குகளை நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணும்போது, பராமரிக்கும் போது ஏற்படுகின்ற செலவு. Cost incurred for the maintenance of inventory is called dash. Carrying cost, ordering cost, period cost, explicit cost. ஒரு சரக்குகளை கையாளுவதற்கு, பராமரிப்பதற்கு ஏற்படுகின்ற செலவு. Carrying cost, ஆர்டரிங் காஸ்டா, பீரியட் காஸ்டா, எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்டா. இந்த கொஸ்டின்லாம் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணும்போது அந்த 4 ஆப்ஷனுடைய மீனிங் என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஒரு காஸ்ட் படிக்கணும். கேரிங் காஸ்ட்னா என்ன, ஆர்டரிங் காஸ்ட்னா என்ன, பீரியட் காஸ்ட்னா என்ன, எக்ஸ்பிளிசிட் காஸ்டிங் என்ன, அதே மாதிரி ப்ராசஸ் காஸ்டிங் என்ன, ஜாப் காஸ்டிங் என்ன, பேட்ச் காஸ்டிங் என்ன, இது எல்லாத்தையுமே காஸ்டிங்கையும் காஸ்ட் வேற, காஸ்டிங் வேற, அதில் இருக்கக்கூடிய டாபிக் எல்லாம் எடுத்து ஒவ்வொரு லைனில், ஒரு சிங்கிள் லைனில் அதோட மீனிங் எழுதி வச்சுக்கணும். அப்போது அந்த மீனிங் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தாலும் நம்மளால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். இப்போ நம்ம ஆன்சரை பார்க்கலாம். இந்த 20 கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சரை பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் பி காஸ்டிங். செகண்ட் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஏ காஸ்ட் கண்ட்ரோல். தேர்ட் கொஸ்டின் ஆப்ஷன் ஏ குவான்டிடேட்டிவ். Option 4, question number 4, option C, as and when required. Question number 5, option B, cost driver. Question number 6, option D, inputted costs. Question number 7, option B, sunk costs. Question number 8, option A, implicit costs. Question number 9, option A, batch costing. Question number 10, option C, process costing. Question number 11, option B, operating costing. Question number 12, option C, absorption costing. Question number 13, option B, uniform costing. Question number 14, option C, unit costing. Question number 15, option D, all the above. Question number 16, option C, abnormal loss of 30 units. Question number 17, option B, per patient day. Question number 18, option C, a flux of time. Question number 19, option C, shutdown cost. Question number 20, option A, carrying cost. ஸோ இதில் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணியிருப்பீங்க. இந்த கொஸ்டின் படிக்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கை ஒரு ரசம் ரிவைஸ் பண்ணிடணும். இந்த டாபிக்ஸில் வரக்கூடிய எல்லா இதையும் இப்போ நீங்கள் கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணி உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும்னு தெரிஞ்சிருக்கும், எந்த அளவுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ரிவைஸ் பண்ணால் போதும். ஒரு தடவை நீங்கள் ஒரு ரசம் ரீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஏற்கனவே படித்ததெல்லாம் உங்களுக்கு ரீகால் ஆயிரும். ஸோ உங்களால் இனிமேல் எந்த ஆன்சர் பண்ணாலும், எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும். ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. Wish you all the best.